हाँ जी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अज आप 8th चैप्टर स्टार्ट कर लगे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्लीयर, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा चैप्टर आ। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता, हर साल आता, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आ। तो तुसी जे ये एक भी वीडियो स्किप करती दैन थोड़ा समझ नहीं आना। क्लीयर, मतलब ये तुसी रैगूलर ये वीडियोज़ देखनिया पैणगियां तां तुहानूं समझ आऊगा, अदरवाइज तुहानूं समझ नहीं आना चैप्टर। क्लीयर, देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट दे विच सब तो पहले उन्होंने कैश बारे दस्सिया। कैश की आ, कैश की आ तुहानूं पता ही है, हरेक बिजनेस दे विच एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता गा। ठीक है, कैश की आपां नूं नीड क्यों पैंदी आ? क्योंकि आपां सैलरी पे करनी हुंदी है, वेजिस, इंटरस्ट, डिविडेंड वगैरह पेमेंट करनी हुंदी है, इस करके आपां नूं कैश की नीड पैंदी आ। क्लीयर, कैश हर एक बिजनेस का की है एक तरह का, जिद्दां हुण एक इंसान ब्लड तो बिना नहीं रह सकता। ठीक है, ਹੁਣ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਡੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੈਸ਼ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜੇ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਵਿਦਆਊਟ ਕੈਸ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਕਲੀਅਰ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕੈਸ਼ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਮਤਲਬ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਸ਼, ਕੈਸ਼ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ फ्रॉम वन पीरीयड टू अनदर। एक पीरीयड तो दूजे पीरीयड में जो आप कैश की जी पोजीशन उन्होंने चेंज करते हैं उन्होंने कैश फ्लो किया जाता। मतलब कितना पैसा थोड़े को आया तो कितना पैसा गया, डैट मीन जो चेंजिस होगी। ठीक है, उन्होंने कैश फ्लो स्टेटमेंट किया जाता गा। कैश फ्लो स्टेटमेंट के विच की हुंदा गा मेनली कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी कह देंगे इन्हूं। ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी कह देंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में। हुण देखो फॉर एग्जाम्पल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तुहाडे कोल 2016 दे विच 50,000 सा एंड 2015 दे विच तुहाडे कोल 40,000 सा। जिहड़ा ये 10,000 का एक साल दे विच गैप आया, 10,000 जिहड़ा आया तो ये क्यों आया, की रीजन है? ये कैश फ्लो स्टेटमेंट के राही आपां नूं पता लगदा। क्लीयर, तो आपां नूं पता लगूगा कि 2015 दे विच तुहाडे कोल 40,000 सी, 16 दे विच 50,000 हो गया, तो 10,000 का जिहड़ा तुहाडे कोल आया गा वो कित्थों आया, की रीजन आ? वो तुहानूं कैश फ्लो स्टेटमेंट विच जिहड़ी मतलब कैश की पोजीशन चेंज हुई आ वो की रीजन आ, किवें हुई है चेंज, वो तुहानूं कैश फ्लो स्टेटमेंट के राही पता लगदा गा। क्लीयर, हुण कैश फ्लो स्टेटमेंट के विच कैश की हुंदा गा? कैश तुहानूं दस ही दित्ता, जिवें कैश इन हैंड हो गया जां कोई डिमांड डिपॉजिट किया बैंक दे विचों। तो कैश इक्विवेलेंट तुहानूं दसदा कि वो चीज़ हुंदी है कैश इक्विवेलेंट, उसनूं कहा जाता जदों कोई भी तुसी कैश नूं मतलब जिहड़ी किसी चीज़ नूं कोई इहो जी इन्वेस्टमेंट, कोई इदां दी लिक्विड इन्वेस्टमेंट जिन्हों तुसी ईजली कन्वर्ट कर दिंदे आ कैश दे विच। ठीक है, उन्होंने कैश इक्विवेलेंट कहा जाता है। जिद्दां लिखिया भी होया देखो लिक्विड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जिन्हों कन्वर्टेबल कर दिंदे आ आपां, काहदे विच कन्वर्ट कर दिंदे आ? कैश दे विच, उन्होंने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हो गई। ठीक है, तुसी मार्केटेबल सिक्योरिटी पैसा इन्वेस्ट किया, उन्होंने आप ईजली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उन्होंने कैश इक्विवेलेंट कहते हैं। जां सम जिमें देखो इन्वेस्टमेंट इन प्रैफरेंस शेयर, तुसी पैसा काहदे विच इन्वेस्ट किया? प्रैफरेंस शेयर च इन्वेस्ट किया। हुण शेयर नूं तुसी कैश च कन्वर्ट कर सकते हैं ना, आप कह नहीं दिंदे शेयर नूं कैश च तड़वा लो जाके बैंक दे विच, डैट मीनस पैसा तुसी प्रैफरेंस शेयर च इन्वेस्ट किया सी बट तुसी उन्होंने ईजली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, उन्होंने बोलिया जाता कैश इक्विवेलेंट। जां कोई मनी मार्केट फंड हो गए, ठीक है, कोई कमर्शियल पेपर हो गए, इन्होंने तुसी ईजली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, इन्होंने बोलते हैं कैश इक्विवेलेंट। हुण देखो कैश फ्लो हुणी दस के हटी आ इनफ्लो एंड आउटफ्लो, कितना पैसा आया तो कितना पैसा गया, वो हुंदा कैश फ्लो। मतलब जिहड़ा इन्हां दा डिफरेंस हुंदा कैश इनफ्लो ते आउटफ्लो दा, उन्होंने बोलते हैं नैट कैश फ्लो। क्लीयर, सम टाइम 1 मार्क्स में पूछ लेंदे आ कि नैट कैश फ्लो की आ, तुसी कह सकते हो कि कैश इनफ्लो तो कैश आउटफ्लो के डिफरेंस नूं नैट कैश इनफ्लो कहा जाता है। ओके, हाँ जी, नैक्सट हैगा तुहानूं उन्होंने दस्सिया नीड क्यों पैंदी है कैश फ्लो स्टेटमेंट की, उहदा ऑब्जैक्टिव की आ, उहदी इंपॉर्टेंस की आ एंड उहदी लिमिटेशन की है। जिहड़े 4 क्वेश्चन आ ना, इन्हां दी वीडियो मैं एज अ थ्रैटिकल बना के अलग भेज दूँगी, बट अज आप न्यूमेरिकल बेस से चैप्टर कर लगे इस करके इनू लीव कर दो। ठीक है, मतलब तुहानूं मेन मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट दसना सी हुंदा की आ वो दसता। तो हुण तुसीं आ जाओ कैश फ्लो की क्लासीफिकेशन। देखो कैश फ्लो ये बेस पर तुसीं न्यूमेरिकल सॉल्व करने आ। कैश फ्लो क्लासीफिकेशन 3 तरह की होंगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होंगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ तो फाइनैंशिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, कैश फ्लो के 3 टाइप की एक्टिविटीज़ होंगी। ठीक है, जिद्दां देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हो गई,
ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਦੇਖੋ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਸਰਚ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਰੰਟ ਐਸਟਸ ਐਂਡ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਸਟਾਕ ਘਟ ਗਿਆ 2012 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, 13 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਸਟਾਕ, ਕਿੰਨਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਘਟ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ 'ਚ ਆਊਗਾ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਸਰਚ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੈਨ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗਾ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 3 ਟਾਈਪਸ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮ ਸੋਲਵ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗਾ, ਇੱਕ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗੀ। ਕਲੀਅਰ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗਾ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼। ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਫਿਕਸ ਐਸਟਸ, ਫਿਕਸ ਐਸਟਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼। ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲੈਂਡ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਲਈ, ਕੋਈ ਫਰਨੀਚਰ ਸੇਲ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟੇਬਲ ਵੇਚ ਸੇਲ ਕਰਤਾ, ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਲਾਂਟ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼। ਕਲੀਅਰ। ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਆ, ਲਾਈਕ ਕਰੰਟ ਐਸਟਸ ਐਂਡ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼। ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਫਿਕਸ ਐਸਟਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਚੇਜ ਆਫ ਲੈਂਡ, ਪਰਚੇਜ ਆਫ ਫਰਨੀਚਰ, ਸੇਲ ਆਫ ਪਲਾਂਟ, ਸੇਲ ਆਫ ਬੈਂਚ, ਸਮਥਿੰਗ ਕੁਛ ਫਿਕਸ ਐਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਕੈਪੀਟਲ ਆਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਗਈ ਹੈ, ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀ ਆ, ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਸ਼ੇਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੋਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆਊਗਾ। ਫੋਰਥ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਕੈਸ਼ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ। ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਕੈਸ਼ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਕੈਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੈਸ਼ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੈਂਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਰਕੀਟੇਬਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ 3 ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਇਹ ਸਮ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਵੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਵੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਜੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ +1 'ਚ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ GP ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲੋਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਛ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ, ਰੈਂਟ, ਸੈਲਰੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖਰਚੇ ਪੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਲੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚੇ ਲੈਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ NP ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਟਮ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੈਸ਼ ਅਤੇ ਨੋਨ ਕੈਸ਼। ਕੈਸ਼ ਆਈਟਮ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਸ਼ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ। ਨੋਨ ਕੈਸ਼ ਆਈਟਮ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਟਮਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੈਸ਼ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੋਨ ਕੈਸ਼ ਆਈਟਮ। ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁਣ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਆ, ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ NP ਤੁਹਾਡਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਡਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਸ਼ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਲੈਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਇਹਦਾ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਡੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਕੈਸ਼ ਆਈਟਮ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਸ਼ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਪੈਕਟ ਨਾ ਪਵੇ ਉਹ ਨੋਨ ਕੈਸ਼ ਆਈਟਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਰਫੋਰਮੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੱਸੂਗੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਆ ਅੱਜ, ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ, ਨੈਟ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਆ, ਕਲੀਅਰ। ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਕੈਸ਼ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਕੀ ਆ, ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਕਰੰਟ ਐਸਟਸ ਐਂਡ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ, ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਫਿਕਸ ਐਸਟਸ, ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ, ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਸ਼ੇਅਰ, ਲੋਨਸ ਵਗੈਰਾ। ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਕੈਸ਼ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਮੀਨਸ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਕੈਸ਼, ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੈਸ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ। ਕਲੀਅਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ।